آج جو ہمارا میچ تھا سری لنکا کے ساتھ وہ ہمیں 147 جب ہم لوگوں نے پہلی اننگز کھیل لی تھی تو اس پہ ہمیں وہ میچ جیتنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اگر ہم پورے ورلڈ کپ پہ بات کریں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اس پہ جائیں گے، لیکن میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2023 کا T20 ورلڈ کپ، 2024 کا جو 50 اوور ورلڈ کپ تھا، پھر 2025 کی چیمپئنز ٹرافی، پھر اس کے بعد اب یہ 2026 میں جو ICC ریلیٹڈ ٹرافیز ہیں اس میں پاکستان نے کوالیفیکیشن نہیں کی، تو یہ ایک بہت کنسرننگ ہے۔ اگر دوسری سائڈ پہ آئیں تو اس والے گروپ میں انگلینڈ نے اور نیوزی لینڈ نے دے ہیو کوالیفائڈ فار دا سیمی فائنل، کانگریٹس ٹو دیم۔ باسط بھائی 3 ٹیمز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ڈیزرونگ ٹیمز ہیں ابھی تک جن کی کوالیفیکیشن سیمی فائنل میں ہو چکی ہے؟ ایک ساؤتھ افریقہ ہے، انگلینڈ ہے اور نیوزی لینڈ ہے، باقی جو چوتھی ٹیم ہے اس کا کل جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو 3 ٹیمز ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے ڈیزرونگ تھے، انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی؟ میرے خیال ہے چاروں ٹیمیں ڈیزرونگ ہے، چاہے انڈیا جیتے چاہے ویسٹ انڈیز جیتے، ان میں سے بھی ایک ٹیم نے آنا ہے نا۔ اور میں یہاں پہ بات کروں گا نیوزی لینڈ کے لیے، وہ زیادہ بہتر ہے، انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے بنسبت پاکستان کے، انہیں ہی سیمی فائنل میں آنا چاہیے تھا۔ اور کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہم سوچ رہے تھے کہ پاکستان آ جائے، لیکن جس طرح انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے وہ زیادہ ڈیزرو کرتے تھے بنسبت پاکستان کے۔ کامی کنسرننگ ہے 2023، 24، 25، 26، ابھی میں نے ایشیا کپ اس میں ایڈ نہیں کیا ہے، لیکن آپ بہت کنسرننگ ہے۔ عوام کو وہ بھی بتانا چاہیے، ایشیا کا بھی بتانا چاہیے، ہم لوگوں کی کرکٹ کس لیول پہ تھے، کس لیول پہ آ گئے ہیں۔ میرے خیال سے یہ 3 ٹیمیں ڈیزرو کرتی ہیں اور کل جو جیتے گا وہ بھی ٹیم ڈیزرو کرتی ہے۔ ایک پروسیس کے ساتھ جو ٹیمیں بنتی ہیں نا، سسٹم کے ساتھ، پرفارمنس کے ساتھ، وہی ٹیمیں کامیاب ہوتی ہیں۔ اور نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ آپ دیکھ لیں، یہ ہماری طرح آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ٹیم نہیں لے کے آئے، لائکنگ ڈس لائکنگ پہ ٹیم نہیں لے کے آئے۔ اور آپ دیکھ لیں وہ کہاں پہ ہیں، ہم لوگ کہاں پہ ہیں۔ ہم لوگ ویسے بھی ایک انگلینڈ نے ہمیں ایک امید تھوڑی سی دے دی تھی کہ جائیں جی تھوڑا سا آپ ایفرٹ کر لیں، پہنچ جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم لوگ تو یہاں تک بھی ڈیزرو نہیں کرتے۔ اور آج جیسے میچ تھا، یہ بھی میچ آلموسٹ اگر وہ وائٹ بال لاسٹ بال پہ دے دے امپائر، میری نظر میں وائٹ ہی تھا، تو شاید یہ بھی میچ سری لنکا جیت جائے۔ ہم لوگ اپنے سے نیچے کے لیول کی ٹیم ہے، آپ دیکھ لیں نیدرلینڈ سے بھی جیتے ہیں، USA سے بھی جیتے ہیں اور نمیبیا سے بھی جیتے ہیں، اور سری لنکا بھی جب یہ ورلڈ کپ بنا تھا ہمارے سے نیچے ہی تھی، تو ہم ان ٹیموں کے قابل ہیں بس کھیلنے کے۔ نجیب 3 ٹیمز جو ہیں وہ ایشین نہیں ہیں، اور کل جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ چوتھی ٹیم ایشین ہے یا نہیں ہے۔ صحیح بات۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کے ریجن میں ورلڈ کپ ہو رہا ہو اور ایسا ورلڈ کپ ہو رہا ہو کہ جہاں پہ کنڈیشنز جو ہیں وہ آپ کے کمبینیشن کو سوٹ کرتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ابھی تک جو کوالیفیکیشن ہے 3 وہ ٹیمز ہیں جن کے بارے میں یہ بولا جاتا تھا نہیں اسپن کو اچھا نہیں کھیلتے، یہاں آ کے اسٹرگل کریں گے، تو انہوں نے انوالو کیا گیم کے ساتھ اور وہ دکھتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس کنڈیشن میں یہاں پہ پاکستان کو ہونا چاہیے تھا۔ سری لنکا بھی بری کرکٹ کھیل رہا ہے، ہم بھی بری کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ ایکچولی اس ریجن میں دیکھا جائے تو انڈیا ہی ٹاپ لیول کرکٹ کھیل رہا ہے، اور جس طرح سے ICC ایونٹس میں ان کی پرفارمنس ہے وہ ایک میچ کے بعد تھوڑا سا پھنسے ہیں، بٹ ادروائز آپ دیکھیں ان کے ریکارڈز کتنے اچھے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایکسپیکٹیشن غلط لگائی ہوئی ہے، مسئلہ سارا یہ ہے، جیسے ابھی کامی نے کہا نا، وہ سیم بات میں نے کرنی تھی کہ آپ اپنے سے لوور رینک ٹیم سے جیت رہے ہیں۔ آپ ایشیا کپ میں بھی چھوٹی ٹیموں کو ہرا رہے ہیں، ایک انڈیا بڑی ٹیم تھی 3 بار ہار گئے، آپ یہاں بھی کس سے جیت رہے ہیں؟ نیدرلینڈ سے تک تو آپ نے تکے میں میچ جیتا ہے، وہ کیچ اگر وہ پکڑ لیتے تو آپ وہاں سے بھی باہر ہو جاتے شاید۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ چوتھا ایونٹ ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کل کیا نام ہوگا، ری بلڈنگ ہوگا، سرجری ہوگا، کیا مطلب دوبارہ سے ہم کھڑے ہونے کی بات کریں گے، وہ سب پوسٹ مارٹم ہوگا، یہی سنتے رہتے ہیں۔ کرکٹ وہیں کی وہیں ہے، امپروومنٹ زیرو ہے۔ بالکل صحیح بات ہے باسط بھائی، آج ایٹ لیسٹ جو پاکستان ٹیم نے کمبینیشن کھلایا، وہ جو اتنا شور مچ رہا تھا، ہر جگہ شور، آپ لوگ بول رہے تھے کہ یار ایٹ لیسٹ اس کمبینیشن کے ساتھ آپ جاؤ، انہوں نے وہ تو کھلایا اور آپ کو گلمسز بھی نظر آئے اس کے، تو یہی پہلے کر لیتے آپ۔ جب پانی سر سے گزر گیا، جب یہی ابرار کو اگر انگلینڈ کے خلاف آپ کھلاتے تو یہ نوبت آتی؟ آپ غلطیاں تو شروع سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا، چاہے آپ بابر کو سلیکٹ کریں نمبر 4 کے لیے، ہم یہی بول رہے ہیں نا وہ نمبر 4 کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، ہم پاگل ہیں۔ پروفیسر تو مائک حسن ہے، آج کیوں ڈراپ کر دیا اس کو؟
मतलब ये सोचने वाली बात है, जो आवाम बाबर को पसंद करती है, हम बाबर के दुश्मन थोड़ी हैं भाई। उसकी टीम में जगह 4 नंबर पे नहीं बनती है। हम टूर्नामेंट से पहले हमने भी बोला, मैंने बोला, मैं अपना नाम लेता हूं, कि श्रीलंका की कंडीशन बहुत ज्यादा सूट करेगी। क्या हमने वो चीज इंप्लीमेंट करी? हमने दूसरा मैच खिलाया फखर जमान को, आज उससे ओपनिंग करा दी। जिस टीम के ओपनर ही सेट ना हो और जिसको जबरदस्ती आप एक प्लेयर को जबरदस्ती ऑलराउंडर बना रहे हो, जिसकी आज जगह बनती थी उसको आज नहीं खिलाया, तो ये माइक हैसन का कसूर है। प्लेयर्स का जितना कसूर है उतना ही माइक हैसन का कसूर है। और एक साहब ने तो ये भी कहा था ना कि इन्होंने तो कोई ट्रॉफी नहीं जीती, इंडिया से कभी जीते ही नहीं, ऐसी बात थी ना। तो देख लें, सामने अल्लाह ताला लिया है परफॉर्मेंस, क्या बॉलिंग करी है, पीछे पीछे बॉल कर रहे हैं। अरे भाई, विकेट्स बाय करनी होती है। जब आपका एक मेन बॉलर उस्मान तारिक पिट गया तो हिम्मत करो ना, आओ सामने, आउट पे जाओ, बॉल बचा रहे थे। शोएब भाई, आज तक ये जो बातों पे कॉन्ट्रडिक्शन होती थी, आज टीम खिला के अपनी टीम को ही गलत साबित कर दिया। जो वर्ल्ड कप में जिस सोच और जिस प्लानिंग के साथ गए थे, आज ये टीम खिला के तो उन्होंने बता दिया हम डे 1 से गलत थे। ये आपका कॉम्बिनेशन, आपने किस बुनियाद पे फखर जमान को आप नीचे रखते रहे? आज वो खेला जो उसका ओरिजिनल नंबर है, नजर आ रहा था कि एक ऐसा ओपनर ही होता है। आज उसने रन सही कह रहे हैं आप बात। 2021 से ऐसे हो रहा है, ये 2021 से फखर के साथ ऐसे हो रहा है। इस पे ना कामी, इस पे जाएंगे, इस पे आएंगे कि फखर जमान को कौन सा बंदा था जिसने जाके उससे बात की, इस पे हम लोग बात करेंगे। आज जब फखर जमान और साहिबजादा फरहान जबरदस्त इनिंग्स खेले, जबरदस्त एक्सीलेंट इनिंग्स, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। बल्कि साहिबजादा फरहान को तो यहाँ पे ऐसा प्रेस करना चाहिए कि एक रिकॉर्ड था हमारे लिए, वो एक रिकॉर्ड था कि वर्ल्ड कप में जो टॉप स्कोरर है वो विराट कोहली है, 319। हाँ, तो उन्होंने उसको भी नहीं मद्देनजर रखा। हमारे रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसे थे कि वो अपने रिकॉर्ड्स को वो सामने रख, उसने नहीं रखा। वेरी वेल डन फखर जमान, एक्सीलेंट इनिंग। जब फखर आउट हुआ कामी, उसके बाद नाफे आया, ठीक है, चलो लेफ्टी आउट हुआ था, आपको लेफ्टी भेजना चाहिए था, नवाज को वहां आना चाहिए था, आपने गलती कर दी, कोई बात नहीं। चौथे पे शदाब को भेज दिया यार, फिर आप जो है नवाज को नहीं भेज रहे। समझ नहीं आ रही कि उस्मान कहाँ था वैसे उस टाइम पे। उस्मान का मुझे समझ नहीं आ रही कसूर क्या, जो उसने इंडिया के खिलाफ रन कर दिए, ये कसूर है। उसने 22 बॉलों पे 44 किया था, क्या वो डिजर्व नहीं करता था? क्या नबीबिया के खिलाफ भी उस्मान खान नहीं आता था? हम उस वक्त भी चीख रहे थे कि ये ज्यादती, आप जबरदस्ती किसी को भेज रहे हैं। ख्वाजा नाफे ने इस वर्ल्ड कप में कौन से तीर मार दिए हैं, कौन सी लाइटें तोड़ दी छक्के मार के, आपने उसको भेज दिया। आप भेजें अपने वो बेस्ट प्लेयर जिन्होंने फॉर्म में है, चाहे उस्मान को भेजते, चाहे शदाब को भेजते, वो ज्यादा एक्सपीरियंस है जो खेलते हुए आ रहे हैं, कि एक जो बंदा नया बच्चा है उसको आपने भेज दिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि अभी भी कुछ चीजें बेहतर, सिर्फ इतनी सी चीजें बेहतर की हैं, डिसीजन बेहतर लिए, प्लेइंग साइड ठीक ही है, तो परफॉर्मेंस देख ले, तो थोड़ा 50% बेहतर हो जाएगी तो हमारी क्रिकेट कहां से कहां चली जाएगी। माइक हैसन ने ये तो बताना है ना कि वो बहुत बड़ा प्रोफेसर है, तो ये शो करता है कि नाफे को भेजना। बहुत टाइम से बता रहे हैं। नजीब, अगर रीसेंट पास्ट में जाएं तो क्या इशू आता था कि जब बाबर और रिजवान जो है 13-14 ओवर खेल जाते हैं, उसके बाद रन्स नहीं बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इनफ टाइम नहीं मिलता। बड़ी सारी डिबेट्स हुई, बड़ी सारी चीजें हुई, लेकिन आज भी तो सेम ही चीज हुई ना। आज तो बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया दोनों ओपनर्स ने, लेकिन उसके बाद कोई डबल फिगर में भी नहीं गया। नहीं तो आज आपके पास बैटिंग नहीं है ना, इस इवेंट में बैटिंग का है, यू हैव नो मिडिल ऑर्डर। आज वो चीज बिल्कुल हाईलाइट हो गई है। आप क्या कर रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि आपके ऑलराउंडर्स, जिनका आपको पता ही नहीं है कि वो बैट्समैन है कि बॉलर है, आप इसमें ना मैं आपको आप कैरी ऑन रखना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने बोला ना मिडिल ऑर्डर वाला, ये बड़ी अच्छी चीज है। सलमान अली आगा से ये सवाल हुआ था बासित भाई, इस पे जो मेरी नजर में जो बहुत कंसर्निंग बात थी ना, जो उन्होंने सलमान अली आगा ने जवाब दिया, उन्होंने मिडिल ऑर्डर पे जब बैटिंग पे बात आई तो स्पेशली मिडिल ऑर्डर पे उन्होंने कहा कि काफी few years from the past few years we have been facing this problem कि मिडिल ऑर्डर जो है वो तो भाई आप लोग ही हो ना यार, इससे पहले वाले भी थे और अभी फ्यू ईयर्स से कैसे मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है? इसमें एक चीज कहूंगा, जो ये कहना चाह रहा था ना, अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। और जो मिडिल ऑर्डर की बात करिए, देखो एक ही मिडिल ऑर्डर है, उसका नाम है सलमान अली आगा, वो भी अब टॉप ऑर्डर में आ गया है। हमारे मुल्क में पिछले 4-5 साल से मिडिल ऑर्डर कौन थे? फखर जमान, शान मसूद। 2022 में शान मसूद 4 नंबर पे खेला, 21 में फखर था,
صحیح ہے. فخر افتخار کھیلا ہے. افتخار تھا مڈل میں آرڈر. 21 میں 21 میں آپ میں اور حفیظ کھیلتے تھے آپ middle order. حفیظ تو اوپنر سے آیا نا جی. آپ مڈل آرڈر تھے. میں حفیظ کو مڈل آرڈر اس لیے نہیں بولوں گا کہ اس کی اوپننگ میں جگہ نہیں بنی تو وہ نیچے آ گیا, یہ سچ ہے. اسی طرح فخر نے کرا, اوپننگ میں جگہ نہیں بنی تو نیچے لے آیا اس کو. لایا کون؟ جو مڈل آرڈر تھے, چاہے وہ بابر ہو چاہے وہ رضوان ہو, دونوں مڈل آرڈر پلیئر تھے, دونوں بنے ٹاپ آرڈر. کس کا نقصان ہوا؟ پاکستان کا نقصان ہوا. ابھی آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں 4-5 سال سے مڈل آرڈر کی پرابلم ہے, تو جنہوں نے یہ بیج بویا تھا تو وہ سزا ہمیں مل رہی ہے نا. عوام جاننا چاہتی ہے کہ بھائی کیوں انہیں اوپنر بنایا آپ نے زبردستی. آج آپ نے فخر کی بات کری کہ وہ بڑا اچھا کھیلا, اگر آپ اس کا ایوریج دیکھیں, اسٹرائک ریٹ دیکھیں T20 میں, آپ بولیں گے نہیں یار یہ اوپنر والا نہیں ہے, کیونکہ وہ نیچے نمبر پہ کھیل رہا تھا نا. اب سائم ایوب کو آپ نے جتنے چانسز دیے, کسی پلیئر کو پاکستان میں اتنے چانسز ملے؟ آج اس کی جگہ بنتی تھی. 100%. یہ فیلئر ہے کوچ کا کہ وہ 1-2 اوور بھی کر لیتا تھا. ٹیم جس کو بنانا نہیں آتی وہ 26 کروڑ کی عوام کی ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا ہوا ہے. یار یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ سے, صحیح لوگوں کو لگائیں, ان لوگوں کو مت لگائیں. ہار رہے نا, بچہ ٹیم کھلا دیں, بچہ ٹیم سے ہار جائیں. پچھلے 5-6 سالوں سے ہم ہار رہے ہیں. تکلیفیں ہمیں ہوتی ہیں کہ ہم نے جو تھوڑا بہت ٹائم گزارا گراؤنڈ کے اندر, دیکھتے ہیں افسوس ہوتا ہے یار. شعیب دوسرا 36 رن پہ 8 آؤٹ ہوئے ہمارے لاسٹ 4 اوور میں. صحیح کہہ رہے ہیں. کہاں ہے ہمارے پاور ہیٹر؟ کون مارتے چھکے؟ ان کی طرف سے 14 چھکے لگے, ہماری طرف سے 9 چھکے لگے. لاسٹ 5 شاناکا نے کس طرح مارا ہے؟ کوئی ایسا پلیئر تھا, ایک پلیئر تھا جس نے چھکے مار کے میچ جتایا, آپ نے اس کو باہر کر دیا. اس کا نام ہے فہیم اشرف. تو یار یہ سوالات ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایسے ہی آپ دیکھیں نا, اگر یہ جیسے مڈل آرڈر کی بات کی ہے تو بھائی آپ لوگ کھیل رہے ہیں, آپ لوگوں نے ٹیم بنائی. اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ ساری ہماری ٹیم کمپلیٹ ہے. کیا اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اس وقت کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کیا, کس نے لے کے جانا تھا؟ آپ دیکھتے ڈومیسٹک میں جس نے سب سے زیادہ پرفارمنس کی ہوئی ہے, جس نمبر کے آپ کو پلیئر چاہیے, آپ اس کو لے کے جاتے. آپ زبردستی کسی کو فٹ کریں گے نا, وہ کبھی ٹیمیں کامیاب نہیں ہوگی. آپ کا نقصان ہی یہ ہے. پاکستان کی کرکٹ کا لیول بھی اسی وجہ سے نیچے گیا ہے کہ آپ کو یہ پسند ہے اوپنر ہے, چلو یار اس کو 4 پہ بھی کھلا لیں گے, یہ کھیل جائے گا. یہ جو ڈیسیژن پاکستان کی کرکٹ کی تباہی ہے نا, یہ چیز. اب پرفارمنس اسپیشلسٹ جس نمبر کا پلیئر ہے اس نمبر پہ لے کے نہیں جا رہے. آپ کے ہوتے ہوئے بھی ایسے ہی ہوا. 21 میں فخر کھیلا نہیں, شان 22 میں کھیلا نہیں. مجھے ایک بات بتائے, کتنی کی دیر ایک بار ہوتا ہے بندہ غلطی کرتا ہے. یار آپ نے 5 ایونٹ میں غلطیاں کر دی ہیں, آپ کو پھر احساس نہیں ہو رہا, آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ کس طرف جا رہے. دنیا کی کرکٹ آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلی گئی. 10 سال آپ پیچھے. آنے والے ٹائم پہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ USA سے بھی ہم لوگ پھر ہارنا شروع کر دیں گے. نیدرلینڈ اچھی ہو جائے گی. ابھی بنگلہ دیش میں جو ون ڈے ہیں آپ دیکھیے گا کیا حال ہوتا ہے ہمارا, جو اس وقت ہماری کرکٹ کا لیول ہوا ہوا ہے. دیکھ بھی رہا ہے نا, اگر ہم ICC ریلیٹڈ جو 4 ٹرافیز ہیں آپ دیکھیں نا, لاسٹ 2 اووروں میں 12 رنز ہوئے ہیں. لاسٹ 2 اووروں میں 4 اووروں میں ہم نے صرف 36-37 رنز بنائے ہیں, 9 وکٹیں ہاتھ میں. کیا یہاں پہ 230-35-40 نہیں ہوتا تھا؟ آپ کے پاس اگر اسپیشلسٹ ہوتا ہے, مڈل آرڈر پاور ہیٹنگ والے ہوتے تو اتنا ہی ہونا تھا ٹوٹل. باسف آپ کو ایک ٹائم پہ بھی ایسے لگا کہ 147 کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جب بولنگ کرنے آئے. نہیں, آپ کو کوئی ایسی پلاننگ نظر آئی ہو؟ نہیں, مجھے صرف میرے ذہن میں یہ تھا کہ ڈیو فیکٹر آئے گا. دیکھو میں کرکٹ سینس میں کہہ رہا ہوں, چاہے وہ 130 پہ آؤٹ کر لیتے, میں نے کہا ڈیو آئے گا, ہمارے اسپنر پھنس جائیں گے. یہ تو شکر آج 7واں اوور 5واں اوور 7واں اوور ابرار سے کرایا. آپ نے عثمان طارق کو دیکھ لیا ڈیو فیکٹر کی وجہ سے. ایک اور چیز آج دیکھیں, آج سر پہ پڑی ہے نا, کیا انگلینڈ کے خلاف نہیں تھا یہ کام؟ کیا انگلینڈ کے خلاف یہ سوچ نہیں آئی کہ ہم نے میچ جیتنا, ہم نے آؤٹ کرنا ہے؟ اب وہاں پہ آپ نے اپنے ٹرمپ کارڈ کو پیچھے لے گئے ہیں آؤٹ کرنے کے بعد. سب سے بڑی بات, پھر ابرار کو نہیں کھلایا انگلینڈ کے خلاف, آج 3 آؤٹ کر گئے ہیں نا. کتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کو, میں اب کیا الفاظ یوز کروں, ول جیک جو 4 پلیئر آف دا میچ ہوا, اس کے بعد ریحان احمد جو پہلا ICC ورلڈ کپ کا میچ کھیل رہا ہے, وہ ہے پاور ہیٹر. اس جگہ پہ پاور ہیٹنگ کری جہاں پہ ایک اوور میں 6 رن بنانا مشکل تھے. انہوں نے 15 اوور میں 44 رن بنائے. ایکسپوجر ہے نا, نہیں, ان کی تیاری ایسی ہے کہ وہ تیاری کر کر آ رہے سسٹم کی وجہ سے. تیاری وہی ہے نا کہ وہ مطلب پروسیس کے تھرو آیا ہوا ہے نا. وہاں پہ پسند ناپسند نہیں ہے نا. ہمارے یہاں پسند ناپسند ہے. کامران نہیں پسند تو نہیں پسند, باسط نہیں پسند تو نہیں پسند, شعیب نہیں پسند تو نہیں پسند, یہ ہوتا ہے. اب یہ ہمارا جو کوچ ہے مائک ہیسن, یہ پسند ناپسند پہ آ گیا. یار اس طرح ٹیمیں بنتی ہیں.
पाकिस्तान का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, मैं भी मानता हूँ, इस कोच लेकिन की- कुछ चीज नजर तो आनी चाहिए, वो नजर ही नहीं आई। इस कोच की बात नहीं है, पिछले वाले भी ऐसे ही थे, वो कौन से वर्ल्ड कप जितवा के चले गए हैं, उन्होंने तो खराब किया। कौन है पूछने वाला कप्तानों को, कौन है पूछने वाला चीफ सिलेक्टर और हेड कोचों को, जिन्होंने ये बुनियाद रखी है, सेल्फिश माइंडसेट लेके आए पाकिस्तान की क्रिकेट में। उस पे जाएंगे हम लोग नजीब, नहीं जाएंगे, बताना जरूरी है, बिल्कुल शेख जरूरी साहब, है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल बताएंगे सारी 5 चीजें, लेकिन अभी 6 हो गए हैं। नजीब आपने देखा होगा, अब बॉलिंग पे बात चली ही गई है, तो जब आपने 147 डिफेंड करना है तो तभी आप क्वालिफिकेशन आपकी होगी ना, जीत हार तो फिर सेकेंडरी है, ठीक है। अब आपके 2 मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, एक आउट कर रहा है इब्रार, दूसरा उस्मान तारिक, वो उसका ऑफ डे है, ठीक है। अब आपने आउट करने हैं तो आप क्वालिफिकेशन आपकी होगी, तो आप अपने रिस्ट स्पिनर को लेके आएंगे ना, तो रिस्ट स्पिनर को आप लेके ही नहीं आ रहे, वो वाटर ब्रेक हुई है, फिर माइक हैसन ने आके बोला यार इसको ओवर करा, बाद में ये ना शोर मच जाए कि अब जो है ये ओवर ही नहीं कराया। मैं नजीब से पहले एक बात कर रही, अभी कल या परसों आप ही ने बात करी थी कि यार चांस है शादाब के कप्तान बनने का, बिल्कुल इस मेरी परफॉर्मेंस पे कोई कप्तान बनाएगा, हाँ जी। जो बनाएगा उसे सलूट करेगा बासित अली। हाँ, देखिए करे मैंने बेसलूट। बासित भाई आपको बोला था बातें चल रही हैं, लेकिन मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहता हूं कि जो भी आपका कप्तान हो, एक तो परफॉर्मेंस देख के मत बनाया करो, ये नहीं होता, लीडरशिप स्किल जो है वो डिफरेंट होती हैं और लीडरशिप स्किल आपको देखनी पड़ती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इंसान अपने आप को आगे रखता हो ना, वो कैप्टनसी, मैं कहता हूं उस इंसान को टीम में भी नहीं होना चाहिए, जो अपने मुफाद के लिए चीजें करता जो हो अपने या आप को सोच बचाता हो, है, अपने आप को बचाता है। तो वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं इस चीज पे? आपने बिल्कुल सही बात बोली, कैप्टन वाली अप्रोच है ना आपकी कि यार वहां पे शादाब को लाना चाहिए था, बाय करो, हमें तो आउट चाहिए ना, वो रन बचा रहा है, तो यार ये बॉलिंग तो हमें देख के आइडिया हो जाता है ना कि कौन क्या बॉलिंग कर रहा है। क्लेवर अच्छा, कैप्टन था ना मजीद आप। भाई, मैं आपसे ये पूछता हूँ, जैसे नजीब ने सारी चीजें बताई कि जी ना आपकी बैटिंग है, आप केपेबल नहीं हो कि आप compete करो एट अ हायर लेवल, फील्डिंग आपकी वो नहीं है, आज expose बैटिंग वो नहीं है, ठीक है। जब आप किसी इवेंट में जाते हैं तो उससे पहले आपके 15 लोग होते हैं, फिर मैनेजमेंट होती है, फिर उसके पीछे आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। आपको मैच खेलने से पहले की आपको ये लगता है कि हम लोग रेडी होते हैं जो आईसीसी के इवेंट्स हम खेलने जाते हैं? शुएब, ये बातें हम बोल चुके हैं कि ये टीम जो बनी थी, इस टीम से आप उम्मीद ना रखें, क्योंकि जिस टीम में 5-5 आप ओपनर डाल दें, एक माइंडसेट पता चल जाता है ना, चाहे वो सिलेक्टर्स का हो, चाहे वो कोचिंग डिपार्टमेंट का हो, तो उस हिसाब से हमने ये 3 पॉइंट ले लिए, ये भी बहुत है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम पहला वाला मैच जो हम जीते ना अपना नेदरलैंड से, वो हमारे लिए वेकअप कॉल थी, लोग नहीं समझ रहे थे, मीठा मीठा हवा, कड़वा कड़वा थू थू, जीते ना तो हर चीज छुपा ली, जो गलत है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी क्रिकेटर्स आजकल टीवी पे बैठे हुए ना, चाहे आपके रिश्तेदार हो या ना हो, बात करो आप सच्ची, जो इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए हो। ये नहीं कि मेरा रिश्तेदार है या मेरा जानने वाला या मेरा फेवरेट है ये आ जाए ना, इससे मुल्क का नुकसान है। हमारा अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ, ये सब मेरे छोटे भाइयों जैसे, आप जानते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो गलत करेगा, बासित अली गलत बोलेगा, कामरान अकमल उसको गलत बोलेगा, नजीब गलत बोलेगा। हमारा कोई वो नहीं है, हमने कोई पीसीबी में थोड़ी आना है, हमने कोई टीम के साथ थोड़ी रहना है। तो ये वो चीज करो जो आपके मशवरा जो है ना, वो भी उससे भी फायदा हो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और मोहसिन नकवी साहब को चाहिए अपने एडवाइजर अच्छे रखें, उन्हें गलत मशवरे दिए जा रहे हैं, गलत तस्वीर दिखाई जा रही है कि हर चीज अच्छी हो रही है। अच्छी नहीं हो रही है सर, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छी तो नहीं हो रही ना, कि मतलब हम आईसीसी के इवेंट्स जो है, बात आईसीसी की नहीं है, आप एशिया कप से देख लेना, आप 3 मैच खेले इंडिया से, आप तीनों मैच हार गए, अपना कोच अपनी सीवी बता रहा है कि हम इतने मैच जीते। अरे भाई, बच्चा टीमों से मैच जीते हो ना, अभी ऐड कर लो नेदरलैंड को भी, अमेरिका को भी और नामीबिया को भी, कि इनसे हम मैच जीते। काफी टाइम हुआ है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ के फिर ब्रेक पे जाऊंगा। मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप सोच लें। शादाब को आज 4 नंबर उन्होंने भेज दिया, ठीक है, कि कुछ हो जाए, लेकिन बॉलिंग में बचा बचा के रखा हुआ था, तो या फिर दोनों में मौका दो ना यार, ठीक है, दोनों में आप मौका दो ताकि पूरा उसके पास चांस आए। इसका जवाब लेंगे कामी से एक ब्रेक के बाद। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कामी से एक सवाल पूछा था। कामी, सवाल याद है बिल्कुल, या दोबारा पूछूं? दोबारा भी पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से देखिए
اگر آپ نے کھلایا نا آج جیسے میچ تھا سچویشن جیسی تھی اس کو نمبر 3 پہ آ جانا چاہیے تھا جب 4 اوور رہ گئے تھے کیونکہ اس نے رنز کیے ہوئے تو پیچھے 20 25 کر رہا تھا اس کا آنا بنتا تھا. ایک بچہ نیا آیا جو نہ 3 میں نہ 13 میں آپ نے اس کو بھیج دیا وہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. پھر 4 اوور آپ کروا رہے ہیں. میرے خیال سے اگر 4 اوور کا بولر ہوتا نا تو ہم لوگ کب کے میچ جیت رہے ہوتے. وہ 4 اوور کا بولر نہیں ہے اس کو ایز اے آل راؤنڈر کنسیڈر کرتے ہیں. بیٹر بھی وہ 4 اوور کا ہے اور بولر بھی 4 اوور کا نہیں ہے. زبردستی کر رہے ہیں زبردستی کھلا رہے ہیں. کس نے کھلایا کہ کون ہے قصوروار. ان سے پوچھا جائے نا کہ بھائی آپ نے یہ کروایا آپ نے اس کو کبھی 4 پہ بھیج دیتے کبھی 5 پہ بھیج دیتے ہیں. کس بیس پہ بھیج رہے ہیں آپ. اپنا مڈ آرڈر ویک کر رہے ہیں آپ اپنے مڈ آرڈر کو ضائع کر رہے ہیں. کون ہے آج ذمہ دار جنہوں نے یہ شروع کیا. پوچھے نا 4-5 سال سے پی ایس ایل میں پوچھے نا کون تھا کوچ. چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں کس نے نہیں کیا آپ یہ؟ بچے ہیں آپ کو نہیں پتا. نہیں مجھے ایک بات بتائیں. نہیں نام نہیں وہ اس کو سب کو پتا ہے یار. اس ٹائم وہ کر رہے ہیں ڈیسیژن. پاکستان کی کرکٹ کی تباہی ہے. وہ جو بندے رہے ہیں جو ڈیسیژن لینے والے ہیں کس کی کوچنگ میں رہا ہے پی ایس ایل میں. کس کے کون تھا کوچ اس وقت جب یہ 4-5 پہ 3 پہ آنا شروع ہو گیا تھا. اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھ لیں آج. باسط بھائی میں آپ سے بہت سیدھا سوال پوچھتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ نے سیدھا مجھے جواب دے. مجھے پتا ہے آپ سیدھا ہی جواب دیتے ہیں. نہیں آپ سیدھا ہی جواب دیں گے. یہ ٹیم پاکستان کی ہے یا 1-2 لوگوں کی ہے؟ یہ مائک حسن کی ٹیم اور عاقب جاوید کی ٹیم ہے. یہ ان کی ٹیم ہے. اور پاکستان کی ٹیم ہے. اگر پلیئرز میں آ جائیں تو پلیئرز انہوں نے سلیکٹ کرے نا. نہیں اگر پلیئرز میں آ جائیں تو دیکھیں پروموشن مل رہی ہوتی ہے نا. جب ایزی سچویشن آتی ہے کچھ پلیئر آ جاتے ہیں بیٹنگ کرنے. جب ٹف ہوتی ہے تو دوسرے آ جاتے ہیں. جب ایزی سچویشن ہو بولنگ میں تو یہی ہو جاتا ہے. مشکل ہو تو پھر نہیں آتے ہیں. شعیب میں دیکھیں ان کی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس ٹائم عاقب جاوید یا مائک یہ بہت لیٹ ہو گئے ہیں. آپ پاس میں دیکھیں کہاں سے کام شروع ہوا ہے. یہ اتنے قصوروار ہیں. ان کو بھی پوچھنا چاہیے کون ہے کپتان. کس نے کہا تھا بیک اپ بنانا مڈ آرڈر. کس کوچ نے کہا تھا کہ مڈ آرڈر نہیں بنانے. کس کوچ کا کام نہیں ہے کپتان کا کام نہیں ہے چیف سلیکٹر کا کام نہیں ہے کہ اپنی ٹیم سیٹل کرے بیک اپ پلیئرز تیار کرے. کس نے نہیں بنانے دیے پہلے یہ پتا کرے نا. کسی ایک کو کہنا یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت لیٹ ہے. نہیں شعیب نے جو سوال کرا اس ٹیم کا پوچھا اس لیے میں اس ٹیم میں اور یہ جو ہم لوگوں نے یہ میچز دیکھے ہیں. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. پاکستان کا کوئی ایک بالر کا نام بتا دیں جو ڈیپتھ اوور کا بہترین بالر ہے. انڈیا کے پاس بمراہ ہے. بنگلہ دیش کے پاس مستفیض الرحمان ہے. سری لنکا کے پاس ایک بالر تھا پارتھی رانا جو انفٹ ہو گیا. ہمارے پاس کوئی ایک ایسا بالر ہے جو ڈیپتھ اوور میں اچھے بال کر لے. کبھی اچھے کرے گا کبھی نہیں کرے گا. ہم ایک ڈیپتھ اوور کا بالر تو بنا نہیں سکے. ہم بات کرتے ہیں کہ ہم آئی سی سی ایونٹ کے سیمی فائنل یا فائنل کھیلیں گے. ایک بالر ایک نظر آیا تھا اپنا کیا نام ہے اس کا زمان خان. نہیں کیونکہ وہ لائکنگ میں نہیں ہے نا. ایک بچہ ہے عباس آفریدی میں 3 سال سے نام لے رہا ہوں. بہترین آل راؤنڈر ہے وہ. اس کو ایسا ہٹایا پسند نہیں ہے نا. یہ جو پسند ناپسند ہمارے ملک میں ہے نا چاہے سلیکٹرز کو آپ پسند کر کے بنائیں چاہے کپتان کو بنائیں چاہے کوچ کو بنائیں اس نے پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کر دیا. چاہے وہ 90s والے ہوں چاہے 2000 والے ہوں چاہے 2020 والے ہوں. صحیح ہے. عادی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان السلام علیکم. السلام علیکم. کپتان کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے؟ بہت بہت بہترین. بہت شکریہ نا. عادی نے نا ایک اپنا عادی کیا ہوا بریک کیوں لگ گیا؟ اب بہت افسردہ ہیں. کیوں سر میں بس اس لیے افسردہ ہوں. میں تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کس کا؟ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے لیے کھیلا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا اس لیے کہ ہر سال انہوں نے ہمارے دلوں میں امید جگائی اور خود ہی اس امید کو مار دیا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کہ انہوں نے ہر سال پوری کوشش کی ہے کہ کرکٹ ہمارے دل سے اتر جائے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کہ جنہوں نے صرف فیورزم پہ اور اپنی لابیوں کے لیے کھیلا. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج جو میچ ہوا اس میں پاکستان کرکٹ ٹیم آپ لوگ جیت گئے لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اور ہمارے دل سے
क्रिकेट हार गया। थैंक यू वेरी मच। देखें, ये जज्बात तो हैं, बिल्कुल हैं, हमारे यहाँ बैठे हुए भी हैं, बहुत सारे फैंस हैं, उनके भी यही जज्बात हैं। बासित भाई, जो भी है, फैंस जो है वो रो तो रहे हैं, फैंस ही बनाते ना, Sentiments तो बहुत hurt हो। फैंस ही जीतने पे इज्जत देते ना। ये तो नहीं है कि हम फैंस को बुरा बोल रहे हैं, लेकिन फैंस को ये समझना चाहिए कौन किस टाइम के लिए बेहतर है। अगर बच्चा टीम के सामने कोई रन्स कर लेता है तो उसको एकदम आप ब्रेडमैन ना बनाएं, सामने टीम का भी मवाजना करें, टीम क्या थी। जैसे अभी आपने कहा ना कि बच्चा टीम आती तो बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, जब अच्छी टीम आती तो पीछे चले जाते हैं, तो ये नुकसानदेह इस मुल्क के लिए ना। और हमारे मुल्क में जो क्रिकेट जवाल पजीर हो रही है ना शुएब, हमारे आजकल के जो प्लेयर जो खेल रहे हैं ना, ये क्रिकेट से बड़े हो गए। क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे वो डॉन ब्रेडमैन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे इंजमाम हो, चाहे यूनुस हो, चाहे आप हो, चाहे कामी हो। क्रिकेट से जो बड़ा समझता है वो फौरन उसको क्रिकेट नीचे गिरा देती है। आप बताएं ना, आज 4 नंबर वाला बैट्समैन बाहर बैठा हुआ है जिसको ये बोल के लेके गए थे, बाबर आजम की बात कर रहा हूं कि श्रीलंका में सूटेबल होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच ने बेइज्जती करी है बाबर आजम की। कोई पूछने वाला है उससे कि आपने किस तरह ये बात कर दी? क्या पीसीबी ने पूछा उससे कि भाई आपने किस तरह अपने प्लेयर को इतना लेट डाउन कर दिया? वहां पे कोच का काम था उसको अप करता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है तो अप करता। उसने तो बिल्कुल ही ओपन कर दिया उसको। बिल्कुल सही, और उसका असर आप आने वाले टाइम पे देखिएगा इस चीज का। बिल्कुल ऐसी होगा। और वो भी अपना दिल बड़ा नहीं करता यार, चैलेंज ले इनसे कि इन्हें मैं गलत साबित करके दिखाऊंगा। पता नहीं क्या जो था बाबर आजम, उसको क्या हो गया कि अब ये बच्चा टीम के सामने आउट हो रहा है। अफसोस होता है मुझे तो यार। देखिए, जो आदि ने बात की, जो आप बात कर रहे हैं, हम सारे यहाँ बात कर रहे हैं, मैं एक जरूर जो है वो चीज को एड्रेस करना चाहता हूं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जिनके नीचे क्रिकेट आती है। देखो भाई, 2023 आपने T20 वर्ल्ड कप जो था उसमें आपने सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई किया। 2024 में अगर आप देखें 50 ओवर वर्ल्ड कप आपकी कंडीशंस में, जहां इंडिया में बहुत अच्छी जो है वो पिचेस होती हैं, हर चीज होती है, आपने वहां पे सेमीफाइनल नहीं क्वालिफाई किया। आपने चैंपियंस ट्रॉफी आपके अपने मुल्क में थी, आपने वहां नहीं क्वालिफाई किया। आप 2026 में आप देखें आपकी कंडीशंस जो है वो आपको सूट करती हैं, आपने वहां पे क्वालिफाई नहीं किया। प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो हामियां होती है ना उसको छुपाने के लिए कोई दूसरी न्यूज नहीं निकाल दिया करो जी आज हमने ये अचीव कर लिया, आज हमने वो अचीव कर लिया। इस चीज को एड्रेस करो। हमारी क्रिकेट जो है बहुत नीचे जा चुकी है, हमें सीरियस नोट पे कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे कि हम वापस ट्रैक पे आए, और हम लोग वहां पे नहीं आ रहे हैं। वो आप किसी की सूरत में भी ले लें, हमारे जो सिलेक्टर्स आते हैं, हमारे जो क्रिकेट बोर्ड में लोग आते हैं, या हमारे जो प्लेयर्स हैं, भाई टीम को और क्रिकेट का गोल सामने रखो। बासित भाई ने बहुत अच्छी बात की, आप जितने मर्जी बड़े बन जाएं, आप क्रिकेट से बड़े नहीं बन सकते। और दूसरी बात, जी शोएब भाई, मैं आपसे सवाल करता हूं ना, आप अभी रिसेंट रिटायर हुए हैं, आपके सामने है सारी चीजें, आपने कहा जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही अभी आपको, क्योंकि एक तो प्लान होता है जो कि शॉर्ट टर्म होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में हम सब जानते हैं कि हमें क्लब क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, अपनी स्कूल क्रिकेट, इन सब चीजों को करना है और उससे हमारा टैलेंट ऊपर आएगा। शॉर्ट टर्म गोल क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी मुझे खबरें मिल रही हैं कि सनत जयसूर्या इज आस्क्ड टू स्टेप डाउन, वहां वो सोच रहे हैं, जबकि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी है, वो कह रहे हैं कि मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि उनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा सही काम। हमारे यहाँ क्या है, क्या गोल सेट करने चाहिए हमें शॉर्ट टर्म, कैसे इंप्रूवमेंट आ सकती है आपके ख्याल में? देखिए, उसका मेरे ख्याल में बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल है और वो सिर्फ पाकिस्तान के रिलेटेड है। वो आपकी ए टीम आ जाती है, पाकिस्तान शाहीन्स आ जाते हैं, या पाकिस्तान की नेशनल टीम आ जाती है। सबसे पहले जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका ये काम होना चाहिए नजीब कि वो सबसे पहले एक लिस्ट बनाए, प्लेयर प्रोफाइलिंग करें। जो टीम के लिए खेलते हैं आप उनको रखें। ये ना सोचें कि जी ये बहुत बड़ा नाम है, सोशल मीडिया से प्रेशर आएगा, मीडिया से प्रेशर आएगा, वो सेकेंडरी करें। हर चीज का आपको जरूरत ही नहीं प्रेशर लेने की, तो आपको प्लेयर प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। आपको ये जानना है कि भाई टीम के लिए कौन से लोग खेलते हैं, और जो आपके फ्लॉज हैं, जैसे इस वर्ल्ड कप में आपको नजर आया, इस फॉर्मेट में आपके मिडिल ऑर्डर में इश्यू है। बासित भाई ने रेस की कि डेथ बॉलर नहीं है आपके पास, तो ये इस तरह की चीजें इनको एड्रेस करें और इनको फिक्स करें। शॉर्ट टर्म में ये जब आप ये चीजें सही कर लेंगे तो आप jल्दी compete करना शुरू कर देंगे। और एक और चीज, जो सिलेक्शन में बहुत एक आध दो परफॉर्मेंस में हम फौरन ही टीम में ले आते हैं, पाकिस्तान की कैप मिलना अब एक मजाक बन गया है। वो चीज आप नहीं समझते कि उसको कंसिडर करना चाहिए सबसे पहले?
बिल्कुल, मैं इस पे भी जवाब देता हूं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान फिर से आमने सामने हो सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज के आखिरी 2 दिन आ गए हैं और जल्द ही सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों का फैसला हो जाएगा। भारतीय वेबसाइट NDTV के मुताबिक ग्रुप 1 से साउथ अफ्रीका और ग्रुप 2 से इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन हर ग्रुप से दूसरे सेमीफाइनल के कैंडिडेट अभी तय नहीं हुए हैं। ग्रुप 1 में भारत और वेस्ट इंडीज हैं, जबकि ग्रुप 2 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की रेस में हैं। सुपर 8 ग्रुप 1 में साउथ अफ्रीका के 4 पॉइंट्स और 2.890+ का नेट रन रेट है। वेस्ट इंडीज के 2 पॉइंट्स और 1.701+ का नेट रन रेट है, जबकि भारत के 2 पॉइंट्स और -0.100 का नेट रन रेट है और जिम्बाब्वे के 0 पॉइंट्स और -4.400 का रन रेट है। 1 मार्च को साउथ अफ्रीका का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा, जबकि इंडिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीतना होगा। इस बीच सुपर 8 के ग्रुप 2 में इंग्लैंड के 3 मैचों में 6 पॉइंट्स और +1.096 रन रेट है। न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट्स और +1.390 नेट रन रेट है, जबकि पाकिस्तान के 2 मैचों में 1 पॉइंट और -0.361 नेट रन रेट है और श्रीलंका के 0 पॉइंट्स और -2.800 नेट रन रेट है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका के खिलाफ बड़े अंतर से जीतना होगा। पॉइंट्स और नेट रन रेट में न्यूजीलैंड से आगे निकलने के लिए पाकिस्तान को सिर्फ जीत कर नहीं, बल्कि आसानी से जीतना होगा। आईसीसी के मुताबिक नेट रन रेट में न्यूजीलैंड से आगे निकलने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका को 65 से ज्यादा रनों से हराना होगा या 13 ओवर के अंदर टारगेट हासिल करना होगा। हालांकि असली आंकड़े पहली इनिंग के बाद साफ होंगे। सेमीफाइनल में सुपर 8 ग्रुप 1 की पहले नंबर पर रहने वाली टीम का मुकाबला ग्रुप 2 की दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम से होगा और ग्रुप 2 की पहले नंबर पर रहने वाली टीम का मुकाबला ग्रुप 1 की दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम से होगा। अगर दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती हैं और अपने अपने सेमीफाइनल जीत जाती हैं, तो फाइनल में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हो सकता है। एक बहुत कम लेकिन मुमकिन स्थिति में अगर जिम्बाब्वे रविवार को साउथ अफ्रीका को बहुत बड़े अंतर से हरा देता है, तो साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट गिर जाएगा और वह 4 पॉइंट्स पर रुक जाएगा। अगर भारत फिर वेस्ट इंडीज को बहुत बड़े अंतर से हरा देता है, तो दोनों टीमें 4 पॉइंट्स पर बराबर हो जाएंगी और भारत शायद साउथ अफ्रीका के नेट रन रेट को पार करके ग्रुप में ऊपर आ सकता है। इस मामले में पाकिस्तान ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहेगा और सेमीफाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान का मैच मुमकिन है। हालांकि असल में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। आईसीसी के अनुसार अगर भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में भिड़ते हैं, तो मैच कोलंबो में खेला जाएगा, जबकि अगर भारत सेमीफाइनल में किसी दूसरी टीम से खेलता है, तो सेमीफाइनल 2 मुंबई में खेला जाएगा।